ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। केंद्र सरकार ने उस वाल कदम चुकते हुए एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये पेट्रोल और डीजल 6 रुपये की कटौती की है, जिस करके पेट्रोल 9.5 रुपये तो डीजल कोई 7 रुपये जी उसकी कीमत है वो घटी है। जाहिर है इसका असर दूजिया वस्तुओं दी कीमतों पर भी पेगा। लोग की सोचते ने, इस तो इलावा भी की कुछ किया जा सकता सी? माहिर लोग की महसूस करते हैं किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था ते पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स दी कीमतां घटन का असर पेगा। इन्हां सारियां गल्लां ते चर्चा करने लई सानूं खुशी है कि साडे प्रोग्राम च साडे नाल ने मनोरंजन कालिया जी, जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी के उगे लीडर ने, साबका प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी पंजाब ते साबका मंत्री ने पंजाब सरकार। नाल ही बैठे ने जोगिंदर संधू साहब, जिहड़े कि सीनियर पत्रकार ने पंजाब च। असीं इन्हां दा स्वागत करते हैं। कालिया साहब, कल दी ये खबर जिहड़ी है वो लोगों ने इसका स्वागत किया है। कुल मिला के तुसीं इस खबर नूं किवें लैंदे हो कि पेट्रोलीयम प्रोडक्ट 9.5 रुपये घटे पेट्रोल के रेट और डीजल का रेट भी 7 रुपये घटे है, इहदा साडी अर्थव्यवस्था और लोगों के बजट उपर कितना कुछ असर पेगा? देखो, ये जिहड़ा कदम है मोदी सरकार ने लिता है जी, अज ये बहुत ज़रूरत सी, समय की मंग है जी, क्योंकि अज जिहड़ा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है, क्योंकि ये ग्लोबल इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन ये जिहड़े कारण है वो है यूक्रेन और कोविड-19, क्योंकि उस तो उभर रहे थे। नाल ही जिहड़ा रशिया और यूक्रेन की जिहड़ी लड़ाई है उसदा एक अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ते पिया हैगा। सो उसनूं जिहड़ा हैगा कि जिहड़ी इन्फ्लेशन हैगी अज वो अज 7.8% जी है हो गई जी, और 8 सालों के सब तो वध है। लेकिन जे असीं कंपेयर करिए पिछलियां सरकारां नाल तो फिर भी घट है। तो इसलिए मोदी सरकार ने कदम चुक्या कि भी इसनूं असीं रोकना है, ठल पाना है जी। कि और इसलिए जिहड़ा हैगा उन्होंने सब तो जिहड़ा पेट्रोल और डीजल जिहड़ा हैगा, क्योंकि ये सारी जिहड़ी है अर्थव्यवस्था ते इंपैक्ट करती है, क्योंकि जिहड़े ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वधदी है, तुसीं हर एक जिहड़ी है प्रोडक्ट के उत्ते जिहड़ा असर पैंदा है। सो उसनूं इन्हां ने घटा के सारियां प्रोडक्ट्स के उत्ते एक तरह का रिलीफ देने का जिहड़ा हैगा ये उपराला कीता हैगा, और ये अच्छा कदम हैगा, क्योंकि सरकार का काम हुंदा है कि भी रेवन्यू जनरेट करके वो भले ते लगाना, तो जे जदों ज़्यादा महंगाई हो जाए तो फिर वो रेवन्यू जिहड़ा हैगा घट कर दे। सो इस तरह जिहड़ा हैगा एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी हैगी है ये सरकार ने घटाई है और बड़ा वधिया कदम है। बिल्कुल ठीक गल है। खास करके असी तेल इन्ना अपने वास्ते पैदा नहीं करते, बहुत सारा तेल असी बाहरों मंगवाने हैं। सब तो बड़ा फैक्टर ये है, इस करके कौमांतरी बाजार जिहड़ा है वो साडी अर्थव्यवस्था नूं प्रभावित करता है। खास करके पेट्रोलीयम प्रोडक्ट्स दी कीमतों नूं प्रभावित करता है। जिवें कि कालिया साहब ने दस्सिया भी कौमांतरी पद्धर ते हालात ही कुछ ऐसे सी, पर उन्हां विच कोई ना कोई हल लभना अपने आप च बड़ी चुनौती सी, जिसनूं देखते हुए ये फैसला किया गया। संधू साहब, एक पत्रकार के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर तुसीं किवें महसूस करते हो भी इहदा असर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਏਗਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, क्योंकि जदों डीजल की कीमत वधेगी, पेट्रोल की कीमत वधेगी, ढोआ ढोआई की जिहड़ी कीमत है वो वध जाएगी, माल एक जगह तो दूजी जगह जाता है उहदा भाड़ा वध जाएगा, जिहड़ी चीज़ है उहदी कॉस्ट, वस्तु की कॉस्ट वध जाएगी, उत्थे जाके किन्ने दी वस्तु खरीदी, उसनूं किन्ना भाड़ा लग्या, खपतकार तक वो किन्ने दी पहुंची, उहदी कीमत के उत्ते फर्क पेगा। जे पेट्रोल डीजल सस्ता हुंदा है तो उहदी जिहड़ी लागत है वो उन्नी घट जाएगी, उत्थे जाके उहदी कॉस्ट घट जाएगी, तो खपतकार नूं वो चीज़ जिहड़ी है वो कुछ राहत नाल मिल सकती है। इसकी उम्मीद की जाती है कि वो उसनूं थोड़ी जी उहदे विच राहत मिले। हुण देखण वाली गल ये है कि जिस तरह मनोरंजन कालिया जी ने पहलां कहा हुआ कि कोविड का बहुत इफैक्ट पिया, पूरे संसार में इफैक्ट पिया, और भारत जिहड़ा है ये मैक्सीमम पेट्रोलीयम पदार्थ जिहड़े ने ये बाहरों खरीददा है जी, दरामद करता है,
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9-10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਾਈ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਟਾਓ, ਰੈਸਿਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸੂਟ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਘਟਾਈਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ 6100 ਕਰੋੜ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ
ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਘਟੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸੁਕਲ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ हम जैसे ट्यूशन वगैरह जाना होता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी पैसे वगैरह की, तो अब बहुत आसानी होगी, मतलब घर वाले दे देंगे तो बहुत अच्छा किया। देखो सर, जो अपना सेंटर गवर्नमेंट ने आज डिसीजन लिया है, बहुत ही ਵਧੀਆ डिसीजन लिया है। आम आदमी ਨੂੰ और मिडिल क्लास ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਈਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟਸ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜੇਬ 'ਚ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਣ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਸਤਾ। ਕੋਈ ਬਜਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਊਗਾ ਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘਟਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 8-9 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 97 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 105 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ 1025 ਹੈ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਭਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 100 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਖਪਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ 7 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਟਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਹੋਈ 72 ਦੀ ਜੰਗ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਸੀਗੇ 100 ਤੇ 5 ਲੜਦੇ ਸੀ ਆਪਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 105 ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਸਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣ, ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ MSP ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਮਾ 2.5 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 10 ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ 5 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘਟਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਥ੍ਰਿਫਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਤਵਿਅਤਾ ਵਰਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਬੱਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂੰਗ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ। 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਟ ਘਟਾਈਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹੋਰ ਦਿਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ GST ਵੀ ਘਟਾ ਮੁੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਔਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।